سلاف روج باش وار باش حمی هوالان را اون طرف بخیر هاتن هویدار مهم باشن ایرو ام برنامه کی پر دریش جوارا پیشکش نکن برنامه و گلکی کن به ما چه نوچه جوارا آماده کرنه ایرو میوانه متونه هن نوچه دقیقین داوی هنه هوالا ما جوانا جمعه جروجه کردستان جمره نوچه داوی آگاهی داوی بر هف کرنه جمره برای کری از دخوازم بوه بتم گوداری کرن لقامیش لوی و سر سبدی سبالا فریم به مرویان دولت ترکیه ایرش کرن سر حرمکی که هم بنرن انجام چیه چوا ایرش بکاتی حوالا مجوانا جمعه جهر میراد گینه وکیدن ایلهان سامی چومک نهاد بردان پشتی 30 سالان جزایی نورمال بداوی ببو مالبات کتبونا و هیجانه لیبله دیسان نهاد بردان افجی زختکی جدایه بوی کی işkence جی هندکارم بناسب کن چوا چید به انسان که مجبر دوزا کردی هاتیه گرتن شاعر نویسکاره لزندان بو شاعر نویسکار بریا 30 سالان هاتو گرتن دهیج دسیال خواده جوانی ویجی هات دزین ج مکتب به پارما دبستان زاننگه د نیوی ده هیشت هات گرتن افترالی هات بو کرن لزندان ما هبونا خو پاراست لوی دری خو پیش خص پشتی 30 سالان دویا بو باتا بردان لبله دیگه همو هیجان مالبات جی 3 سال بردانوی هات تعلق کرد. اف جی جوره که جدا دولت ترکیه به ویره هولده انسانان پشمان بکه. یعنی دو زوان پشمان بکه یا چه پشمان بکه؟ پشمانیت چیه؟ ملت کرد وکه دنیا عالمه وکه ملت ترک خودی حقی خواهی نتویه کی وی اکی دکاره اعتراف بکه؟ کی وی اکی دکاره انکار بکه؟ جبرویه که دولت ترکیه لسریه که شاشه زختا پشمانی به تو شکلی که نکاره لسر انسان فرض بکه نکاره امپوزه بکه اف بیرومتیه و تو انسانه که مده وی بیرومتی قبول نکه چه دبه بلا ببه بردیلوی چه دبه بلا ببه انسانه که 30 سالان لزندان ما به لبرخدا به البته و 3 مهاجی کاره به لبرخدا چه دبه بلا ببه داویده ev insan ve vere berdan hemû insanên me yên ji doza Kurd û Kurdistanê hatine girtin di demekî kin de divê hemû werin berdan em tim dibêjin li vê derê eger di navbera rayedarên Kurd Kurdistanî û dewleta Tirkiyeyê de rojekî hevdîtin werin destpêkirin şertê yekem yê Kurdan divê ew be hemî girtiyên siyasî hemî mirovên me keçi xortên me yên ji ber doza Kurd û Kurdistanê hatine girtin divê bê şert û merc hemî werin berdan شرط یکم دوی اف حتی که اف پیک نه دولت ترک به تو شکلی که نه صمیمیه نه درسته پیشی جبو درست بنا خواه اثبات بکه گرتین لزندانان سربست برده لهر دری دنیای وصایه دوی لولات مجی وصابه یعنی گرتنا وان انسانان جخواه لعالیه کیدن چونو حتنا مالبات وان بسری خواه işkence زاروک وان دشینن زندانین پر دور ده hücreyen یک کسی ده دهیلن مالبات هر هفته مجبور دیمینن دیکه نوا مصرفیم پرمزن بجنو زاروکان و دچن زندانه شبک پیش تا دچن لو اوتیلا دیمینن پریشان دبن دریده قضا بلات سریوان یعنی چونو هاتنا مالبات انجی کرنه işkence ev mesele ki duru dreje rayedarın me en Kurdu Kurdistani de ve yeki muhakkak rayedarın devlete Türkiye daynen sermase nikaş bikin her tişti giringtire. Binerin insanın ve yel zindanan civaniya vante dizin, vakt bu vante vandakirin. Ev insanın ve engirti hakikaten hezar lokomotif a doza Kurdu Kurdistan'ine. İnsanı ku ev dozdane despekirin evin. Devlete Türkiye bir zanebun van insanın döndür da tegre. Ev insanın ve heri zanane, heri şiarın. heri ziyadet karın tesirli mırovan bikin, xandırı nivisandım bu adı be, alim evin. ev hemî hatine deste serkirin ev şükleki rahim girtine İşte ev eğer safi be geleki baştı be İlhan Sami Çomak yek jivan kesane ez naha binim ser ekranı binerin ev rupelavi a hevkariye yani hevali vekirne malbata vekiriye pişkiri dizine و خو آماده کربون بریا دو روزان خو آماده کربون کو پشتی 30 سالان وره بردان مالبات دیو باوی خوشکبرایی چون سردانه دوست و حوالی چون پیشی چون پیشی از زندانه
خواستن وی با اوه کی گرم پیشوازی بکن لی دولت ترکیه افجی کرد جورایی که işkence و برندا بریا 30 سالان هات بو گرتن جبر مسئله کی پر بچوک لبل افترا لیکربون مجبور باس کر yani esenekle rupelavi bigerim bu destura ve بنێرن ev yani bi vî şekliye ev rûpelawiya Twîtê eger hûn jî bibin hûn jî bişopînin piştgirî bidinê gelekî baş dibe. Mesela wextê ket zîndanê 18 salî bû niha di hundir da porê wî spî biye emrî derbas biye ev numuneyekî ye yani gelek keçi xortê me bi vî şeklî ne tên berdan psikolojiya wan serûbin biye ciwaniya wan emrê wan hatiye dizîn ji wan. Mesele ev e bila bala wel ser be girtiyan ji bîr nekin girtî heqeten rûmeta vî milletî ne. Em biçin Başûrê Kurdistanê temaşevanên hêja Nêçîrvan Barzanî daxuyaniyek wî heye di derbarê yekkirina hêza pêşmerge de bi tevî rayedarekî hevpeymaniya eskerî ya tekoşîna li hember Daişê basa yekbûna hêza pêşmerge tê kirin hûzanin ev demekî ye bi taybetî Amerîka zorê li herêma Başûrê Kurdistanê dike zorê li yenekê û pedekê dike dibêje ev du serî ê di nava pêşmerge de êdî rakin bila hêzekî yekpare ya herêma Başûrê Kurdistanê hebe weke pêşmerge ku em bikaribin wana muhetab bikirin. Heqeten hêzên hevpeymanî dema ku tên Başûrê Kurdistanê li wê derê du serî hene. Bi kîjan pêşmergeyan re hev dîtin pêk bînin. Yani tiştekî wisa dibe yani herêma we heye, dewleta we heye yan jî nîv dewlet heye ama du hêzên we yên çekdarî hene. Hêzên çekdarî yên Silêmaniyê û yên Hewlêrê. Ma tiştekî wisa çawa çê dibe? Kurdin heqeten Kurd naxwazin rewşekî wisa çê bibe. Hatta eger ji destê we tê hêzên Rojavayê Kurdistanê qesedê jî bigirin nava xwe bila hêzekî berfireh ya eskerî ya Kurdistanê çê bibe. Ma hêza eskerî eleqawî bi siyasetê tune hêza eskerî ji bo çi heye? Ji bo parastina hemî sînorên Kurdistanê. Başûrê Kurdistanê dibe, Rojavayê Kurdistanê dibe. Di tehdîtekî de yan jî di êrişekî dewleta Tirkiye de, di êrişekî Daişê de dibe hemî bikeve nava hereketê. Hêzekî eskerî di kontrola tenê hêza siyasî de ma çawa mümkün e? Ne rast e jî. Hêza eskerî divê netewî be. Daxuyaniya Nêçîrvan Barzanî ez bi destûra we ji we re pêşkêş bikim. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û fermandarê koalîsyonê yê Iraqê û Sûriyê kevên Lehê li hev rûniştin. Seroketî Herêma Kurdistanê li ser hevdîtinê daxuyaniyek nivîskî weşand. Li gorî daxuyaniyê Nêçîrvan Barzanî û kevên Lehê bi hev rane yani hemfikirên ku Daîş heta niha jî li Iraq û Sûriyê tehdît metirsiyeke rasteqîn e ciddî ye bi berdewamî li aramî û ewlehiya herêmê gefan dixwe. Hevkariya koalîsyonê ya bi Iraq û pêşmergeyan re jî gelekî giring e. Her wiha pêvajoya yekkirina pêşmergeyan û reformên wezareta pêşmergeyan jî mijarekê din a civînê bû hate nîqaş kirin. Di dawiyê de hate gotin ku divê ev pêvajo û ev reform êdî bigihêjin armanca xwe. Yani hêzên pêşmerge li Başûrê Kurdistanê hemî bibin yek. Ev daxwaz e. Niha îstifa hene di nava Dem Partiyê de divan demên dawiyê de hem bi taybetî di asteya şaredaran da îstifa heye. Hin şaredar îstifa dikin derbasî AKP dibin. Ev li vê derê me çend cara reaksiyona xwe nîşan da. Yani ev nayê qebûl kirin. Ne etîk e. Ne etîk e. Bi hezaran însanan hûn didin xebitandinê hûn dişînin malên gel derî bi derî digerin bi hêviyekî mezin wetînin ser kar hûn dibin şaredar hûn dengê van însanan dibin difroşin di berdêla çi dibe bila bibe. Yani ev heqeten bê exlaqî ye. Bi tu şiklekî ev nayê qebûl kirin. Lêbelê carnan îstifa hene merov dikare fehm bike. Ji ber nexweşiyê dibe, ji ber sedemên cuda dibe,
ji ber rewşekê awerte dibe mirov dikare ji şaredariyê îstîfa bike lêbelê mirov girêdayî partiya xwe dimîne tu nava wê partiyê de tu bûyî siyasetmedar tu çawa dikarî hêviya gel umuda gel bifroşî û derbasî partiyekî dijberê xwe bibî yani ev ne ahlakiye mirov nikare ret bike nikare qebûl bike nihayan biçin Serê Kaniyê hevşaredara Serê Kaniyê ya ji Dem Partiyê îstîfa kir bavê wî kesiyetêk meşhûr e ama sedemê îstîfaya xwe bi rêya Twitterê eşkere kiriye eger ez bikaribim bînim gelekî baş dibe deqekî Rahşan Xanım Rahşan Riyazar Middît belê niha ez bînim ser ekranê jî em bi hev re lê temaşe bikin baştir e avukate filolog e endama Dem Partiyê ye û her wiha îro nivîsek parve kiriye di tweeta xwe de ez ê ji we re bêjim ka ez binêrim baş e niha em bi hev re lê binêrin ev e daxuyaniyê wî ev e ez ji we re bêjim niha bi destûra we nûçeya ku me di derheqê wê de amade kiriye ez ji we re pêşkeş bikim Hevseroka şaredariya navçeya Serê Kaniyê ya Rihayê li Bakurê Kurdistanê Serê Kaniyê li Rojavayê Kurdistanê jî heye ji ber vê yekê em taybetî dibêjin li Bakurê Kurdistanê ragihand ku wê ji ber pirsgirêkên tenduristiyê ji erka xwe îstîfa kiriye Serê Kaniyê gelekî giring e stratejîk e ji bo dewleta Tirkiye pir hewdar li wê derê bi dest bixe AKP MHP ji ber ku Serê Kaniyê ku girêdayî aynî sînoriye li Rojavayê Kurdistanê hatiye dagirkirin û Serê Kaniyê Bakurê Kurdistanê jî dixwest şaredariya wê derê bi dest bixe lêbelê nebû ket destê Dem Partiyê îja niha Rahşan Yazar avukat bû şaredar lêbelê îstîfa kiriye Rahşan Yazarê îro li ser hesabê xwe medya civakî îstîfaya xwe bi vî şiklî îzah kir divê were zanîn ji ber ku ez nikarim wekî pêwîst erka xwe ya hevserokatiya şaredariyê bi cih bînim ez neçar mam îstîfa bikim lê rêya min her demekî aynî rê ye ez ê di nava Dem Partiyê de xebatê xwe bidomînim lêbelê êdî taqeta min e ku ez bikaribim wezîfeya xwe ya şaredariyê pêk bînim tune ye ji ber vê yekê îstîfa kiriye sîstema tu di nav dayî carnan ser û bin dibe mirov neçar dibe tevî ku ne bi dilê xwe be jî hinek biryaran bide dibêje Rahşan Yazar tu dest bi rêyekê dikî ji bo armancekî hewl didî tekoşînê bikî lê tu hew di nêrê tiştekî wiha dibe ku mixabin tu mecbûr dimînî bênvedanekî yani navberekî bidî vê xebata xwe ez jî niha di jiyana xwe de rûbirûyê rewşekî nepêşbînîkirî bûm yani min hêvî nedikir ev rewş were serê min em jî jê re saxî selametiyê dixwazim hêvî dikin ku nexweşiya wê negiran be derbas bibe di demekî nêz de ji ber wê ez nikarim erka xwe ya şaredariyê berdewam bikim ji bo vê yekê jî gelekî xemgînim neçar mam îstîfa bikim îjar Rahşan Xanım keça Feridun Yazar e Feridun Yazar siyasetmedarekî xwedî tecrübe bû bi dehan salan di nava partiyên cuda da ji HP bigire heta HDP tê de xebat meşand di dawiyê de jî wefat kir lê keça wî erka wî jê dewr girt yani ev misyona wî jê dewr girt û xebata xwe domand niha nexweşiyekî hatiye serê wê mecbûr maye îstîfa bike mesele ev e yani tiştekî xirab tune naşibe îstîfayên cuda ên îstîfayên bêexlaqî ku em heqeten jê nerazî ne em wisa bêjin baş e hevanno ez binêrim di vê naberê de ez hinek li halê we jî bipirsim kî li vê derê kî ne li vê derê hûn tev bi xêr hatin hûn çewanin di nava peyamê we de erê
Peyamên xweşene ez bînim ser ekranê hûn bixwînin baştir e. Canan ez zehmetî dikişînim di xwendina peyamê ve de li me biborin. Hemî heva li vê derê ne dem xinis tu jî bi xêr hatî. Rojîn Aryan çewanî? Alem Çiçek, Melek Med, herkes di vê derê ye. Uğurlu müzik. Mala we ava, ez navê we hemî nexwînim eger hûn qebûl bikin, gelek heva li vê derê ne, mala we ava. Ez derbasî nûçiyên di durê de bibim. Em ê min plan kiriye di demên pêş me de hin hevalê me bigirim wekî mîvan, em ê vê derê guftûgoyên berfireh pêk bînin di derbarê qedera me de, di derbarê problemê me ê li Kurdistanê de. Ya rastî di nava siyaseta Tirkiyeyê gelek bûyer diqewîmin, lêbelê ez bi zanebûn naxwazim bikevim nava meselê. Yani Özgür Özel nîgî wî şikestiye, kilê xistiye, kîşkelandiye, yan jî bi kî re hevdîtin pêkaniye, çûye bi kî re hêrsbiye û polemîkên di nava siyasetmedarên Tirkiyeyê hemî ji bo guherandina rojeva rasteqîn e. Rojeva me diyar e, armanca me diyar e, pirsgirêkên me ên netewî hene, derdê me gelekin. Ez ji ber vê yekê naxwazim tevlî rojeva sunnî ya dewleta Tirkiye bibim, li pê wan biçim, kî ji kî re çi gotiye, kî nizanim çi kiriye. Ez tenê tiştekî zanim ku aboriya Tirkiye niha serûbin biye, perê Tirk gelekî qîmet wan da kiriye, dolar qîmetî wî pir bilind biye di van rojên dawiyê de. Ne tenê dolar, tabii ki euro jî, frangê, Swîsre jî, perê İngiltere jî, lîre İngiltere jî. Yani döviz pir biha biye. Îja ji ber vê yekê ekonomiya Tirkiye her ku diçe xirabtir dibe. Lê ji tecrübê xwe dizanim ku dewlet tu car çi dibêjin îflas nakin. Dewlet tim li ser piyan dimînin ji ber ku dewlet birêya bacên cuda, KDV dibe, ÖTV dibe, bi şiklên cuda dibe, tim dikarin xelkê bişêlînin û ji xelkê pere bigirin bi şiklê din. Her tiştek ku hûn vedixwin jê baş têgirtin. Her tiştek ku hûn dikirin jê baş têgirtin. Ji ber vê yekê ew perê ku hûn wekê maaş digirin, qismekî wî diçe ji dewletê re. Her mesrefa ku hûn dikin, qismekî wî diçe ji dewleta Tirkiye re. Dewlet feqîr nakeve. Lê civak pir feqîr dikeve. Niha çare çi ye? Eger civak serî rake, li hember vê sîstemê derkeve, li hember vê feqîrî û fuqaretiyê derkeve, ancak wê demê çareserî çêdibe. Eger millet serî raneke, ev feqîrî wê her berdewam bike. İnsan wê bibin parsek, wê êrişê hevûdin bikin, wê dikanan bişîlînin, wê êrişê serhev bikin. Lê mesele çareser nabe. Ama devlet feqîr nakeve. Çi ye? Divê millet komîser bibe, înisiyatîfek çê bibe, komîteyên cuda çê bibin, sazî, dezgeh werin amadekirin ji bo ku li hember hikûmetê serî hildin. Li hember vê gendeliyê, diziyê serî hildin. Mesele çi ye? Mesele rêveberiya ku hey a dewleta Tirkiye nikare vê dewletê bi rêve bibe. Bütçeyekî pir ciddî ji şerê li Kurdistanê re vedqetîne, dide wan çeteyan. Qismekî ciddî ji şerê li hember Kurdan re diçe. Eger dişûna şerde bikaribiya fabrîka vekira li bajarên cuda, eger bikaribiya wan keç û xortan bide xebitandinê, hilberîn pêk bihata, wan malê xwe bifrûta derve, elbet rewşa wê baştir biya. Yani ev şi xwe tê zanîn. Ama nakin. Niha hevanno. Berî ku em derbasê êrişa Qamişloyê bibin, li Enqerê îddiayekî derket holê ku 4 kes ji ber sorika meymûna hatine karantîne kirin. Yani dor li wan hatiye kirin, kirine deverekî ji bo dernekevin nava civakê, ji bo ku ew nexweşiya ku li wan geriyaye derbasê kesê din nebin. Gelo ev mesele rast e, ne rast e. Nexweşiya sorikan. Ka ez nûçe ji were bixwînim, yani tabii ev iddiaye li Enqerê belav biye li paytexta Tirkiye 4 kes bi gumana vîrusa sorika meymûnan nexweşxaneya Etlikê ya Bajêr û nexweşxaneya Bilkentê li wê em dere hatine
karantina kirin dorluan hatiye girtin yani de tecrit edane lebele revbriya tenduristiye ya bajer ev iddia red kir de derbarê virüsa soruka meymunan de kula Afrika'ya belabiye rêxistina tenduristiya cîhanê şiyarî da her kesiye da temamê cîhanê piştî şiyariyê jî li gelek welatan tedbîr hatin zêde kirin. Li gorî medyaya Tirkiye li nexweşxaneya Etlikê ya bajêr ya Enqereyê kesekî bi gomana wê nexweşiyê hatiye karantina kirin. Di aynî demê de sê kes jî bi aynî gomanê doh li nexweşxaneya Bilkentê ya bajêr hatine karantina kirin. Ew jî kirine odeyekî dernakebin nava civakê li berê Wezîrê Tenduristiyê Dewleta Tirkiye Kemal Memişoğlu inkar kir ev reş got li welatê me nexweşiyekî bi vî şeklî hê peyda nebiye. Hin kes bi gomana wê nexweşiyê serî li nexweşxaneyê didin heta niha ew nexweşî bi tu awayekî fermî nehatiye tomar kirin. Wezîrê Tenduristiyê got wan tedbîrên pêwîst wergirtine eger tiştekî wisa derbikeve jî îcab nake xelk bitirse ev nayê wê maneyek û wê weke şew pir zêde li her derê belav bibe. Yani di nava van gotinê wî de goman hene ji were bêjim. Rêveberiya Tenduristiya Enqereyê îro ragihand ku li tun navendekî tenduristiyê ya li Enqereyê nexweşiyên vîrusa soruka meymunan tunene kes nehatiye karantina kirin. Niha ji ber zêdebûna koçberên ku ji Afrikayê, ji Afganistanê yan jî ji rojhilata navîn ber bi Tirkiye ve diçin dibe ku ev nexweşî hinek zêde bibe. Li Tirkiye jî peyda bibe. Di nava koçberan de gelek Afrikî hene bi taybetî ev nexweşî li Kongo çêbû. İja niha li welatên Ewropayê her kesî ku bi balafran tên têne kontrol kirin. Yani hinek tedbîr hene lê Tirkiye di waxt însanê ku bi pêyatî werin derbas bin çi wat dikare were kontrol kirin. Her kesî ku tu Tirkiye koçberên ku derbasî Tirkiye dibin herkes bi balafirê nayê bi seyaran jî tên, pêyatî jî tên bi qaçaxî derbas bin ji ber vê yekê ev rîsk heye hevan ji were bêjim. Niha berê ku em derbasî êrişa Qamişloyê bibin em biçin dêre zorê li wê derê qedexeya derketina kolanan hebû ji ber wê êrişa li ser dêre zorê tê bîra we beriya çend roja me ji were ragandibû bi xasî 400 çekdarên girêdayê rejîma Sûriyê û dewleta Îranê jî destek dide wan û muheqeq dewleta Tirkiye jî destek dide hin wan eşîretên Ereb yên li herêmê ji bo ku bikaribin hêza xwe bikin yek û li hember qesedê derkevin. Yani tev didin, sor da fitne fesadî derdixin. Ev bi vî şekliyê niha ev qedexeya derketina derve di derheqê de daxuyaniyekî heye bi qismî rabû ji were nabêjim bi temamî rabû bi qismî rabû kanû çeçewa ye mesele desteya hundirîn qedexeya çûna hatinê ya giştî ya li ser herêmên kantona Derezorê rakir qedexeya beşê ragihand û saetê wê jî diyar kir her wiha destê deriyên sivîl û bazirganiyê vekirin. Ez nûçe bi temamî ji were dixwînim êdî we çawa fehm kiribe. Hevseroketiya desteya hundirîn ya kantona Derezorê derheqê rakirina qedexeya giştî ya li ser herêmên navîn û rojhilatiyên kantona Derezorê de biryarnameya bi hêjmara pêncan derxist. Di biryarnameyê de ev hate gotin li gorî pêşniyaza aliyên tekildar û piştî êrêkirina Meclîsa Rêveberiya kantona Derezorê ev hate eşkere kirin. Xebitîna li gorî biryarnameya hêjmara Sisyan ya di heftê tebaxa 2024 de derketiye betal dibe. Di wê biryarnamê de qedexeya çûn û hatinê ya giştî li ser herêma navîn û rojhilat tê kirin. Bi qedexeya pêşî tê guhertin. Ev yek jî li gorî saetên diyarin. Yani saat ji 6 êvarê heta 6 sibê çûn û hatin qedexeye her kesê vê yekê pêk neyne tê ceza kirin. Xebitîna li gorî biryarnameya çaran tê betal kirin. Di vê biryarnamê de jî tevahî deriyên sivîl û bazirganiyê yên li kantona Derezorê hatibûn girtin. Li gorî biryarnameya pêncan jî ew derî têne vekirin. Yani tiştek ku min fehm kir qedexeya derketina derva hebû ev yek bi saetan hatiye diyar kirin. Yani 6 êvarê heta 6 sibê çûn û hatin hêjî qedexeye li berê nava rojê de herkes serbest e. Wekî din deriyî ku hatibûn qedexe kirin jî ew deriyî niha li bazirganiyê dîsa ji nû ve vêbiye. Mesele bi giştî ev e. Ev tiştekî baş e. Yani hûn eger ji Ewropayê çin Derezorê ji bo geştiyariyê ji bo turizmê
şeşê sibê heta şeşê êvarê na şeşê êvarê heta şeşê sibê dernekevin kolanan ji otelê xwe dernekevin neçin devê çemê Firatê li wê derê neçin geştiyariyê neçin masiyan restorantên li wê derê wê girtî bin ji şeşê êvarê heta şeşê sibê baş e yanî ji otelê xwe dernekevin li Dêrezorê li her otelê ku hûn lê dimînin di binên nivînê we de jî Keleşnîkov hene hûn dikarin tim parastina xwe bikin wextê ku êrişa Daişê çêbûbe yan jî êrişên rejîmê çêbûbin hûn tim dikarin berevanî bikin yanî parastina xwe bikin çek û silahê we di binê nivînê we de hene baş e em biçin Qamişlo derheqê wê êrişa Qamişloyê de hevala me Cîwana Cuma dîsa ji me re raporek şandiye ka em lê goderêkin çi dibêje û pîş re jî em binêrin di rewşa dawî çi ye. Ez ê rojên pêş me de fotografê hevala me Cîwana Cuma dayînim ser ekranê ew ê bi zindî jî tevlî bibe lê belê ne niha îro dê dimjimêr yaza û nîvê bûde li bazarê Qamişlo li naverasta bazarê Qamişlo daxa sîna ku dikeve rojhilatê bazarê Qamişlo de navendeke asayişê li ber çarxereya Efrîn li daxa sîna jî re dibêjin ji aliyê balafirên Tirkiye ve bê mirov hate bin bibarankirin û gelek zirarên madî bixweranî zirarên canî li wê derê çi nebûn li gorî çavkaniyên taybet ji nava hêzên ewlekariya hundirîn ku ji me re ragihandin tu zirarên canî tune ne lê belê gelek zirarên madî li navenda hêzên ewlekariya hundirîn bû dixwazim vê jî bêjim ev ne cara yekemîn e ku Tirkiye vê navenda hêzên ewlekariya hundirîn li daxa sîna li ber çarxereya Efrîn dikî armanca êrişên xwe lê belê beriya niha du sê carên din li ser hevdû ew navenda hêzên ewlekariya hundirî de ji aliyê Tirkiye ve têye bimbibarankirin weke ku min gotî zirarên canî çê nebûne di nava wê hêzê de lê belê gelek zirarên madî bixwere anîn ev çend rojin di nava heftiyekê de ev sê carin Tirkiye bajarê Qamişlo gundewarê wê bi balafirên xwe yên bê mirov dike armanca êrişên xwe ku di herî dawî Tirkiye dema ku li ber navenda dil û çav nexweşxaneya dil û çav êşek pêkanî di wê derêce di wê derê de welatiyek jiyana xwe ji dest da û şehîd bû bi vî rengî êrişên Tirkiye li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriyî berdewam dike balafirên wê yê keşfê li ser Ezîmanê Rojavayê Kurdistanê taybetî jî li ser xeta sînorî dana kevin ev êriş her ku diçin zêdetir dibin lê mixabin heta niha em bêjin hêzên garantorî ku li deverê dibînin tu helwesteke nîşanî van êrişên Tirkiye li ser vê herêmê nedane rêveberiya xwe ser jî bi domdar van êrişên Tirkiye li ser herêmê şermezar dike û bang li van hêzên ku qaş û navê garantoriyê li xwe dikin li herêmê hene bang li wan dikin ku êdî sînorekî demildest bi zûtirîn dem de ji van êrişên Tirkiyeyê de deynin. baş e gelek spas hevala Cîwana Cuma niha hevamno ez hêvîdarim deng nayê we belê deng nayê ez vê dîmenê bi were parve bikim binêrin eger hûn amade bin dîmenekê êrişî heye yani çalakiyekê ciddî ya gerîla ye ez dixwazim bi were parve bikim leşkerek û heşt çeteyên dewleta Tirk hatin kuştin hêzên rizgariya Efrînê daxuyaniyek wan heye dîmen jî heye ez vê dîmenê bi were parve bikim çi bû bînim ser ekranê niha ev ji Efrînê ye
Ez deng dernexim, ez dibêjim qey ez niha ji were nûçeya wî dixwînim. Hûn merex nekin. Hûn li bendê bin, ma 20 saniye me ez ê nûçeya ku di derheqê van dîmenan de hatiye amedekirin ez ê ji were pêşkeş bikim. Baregehên Artêşa Tirkin, ev çentê wan e. Yani berxwezanekî ciddî li Efrînê heye. Baş e. Hevanno. Em vê bi vî şiklî bikin. Ez ê vê nûçê ji were pêşkeş bikim. Ka min reçê bê Hêzên Rizgariya Efrînê tekildarê çalakiyên xwe yên li hember Artêşa Tirkiya dagirker û çetên wê daxuyaniyekê barvekirin. Ev çalakiyên wê rojên 13-17 Tebaxê pêk hatibûn. Hêzên Rizgariya Efrînê diyar kirin ku di çalakiyan de leşkerekî dewleta Tirkiye heşt çeteyên dewleta Tirkiye ew hatine kuştin. Sê leşkerên Tirk û her wan neh çete jî birîndar bûne. Xuya çalakiyên gelekî ciddî ne. Li hember êriş û polîtikayên dewleta Tirkiye dagirker û komên çeteyên girêdayên wê dibêje hêzê me li xeta şêra wa marê bavê çalakiyên bersivdayînê li darxistin. Di aynî demê de jî her wiha di nava çalakiyên cuda da ne. Di berdewama daxuyanî de wiha tê gotin roja 13 Tebaxê di çalakiya sekvanî ya li xeta marayê de çeteyekî dagirker hate kuştin. 14 Tebaxê baregehên dewleta Tirkiye dagirker yên marê û bavê bi çalakiyên taybet hatin hedef girtin, di encamê de leşkerekî Artêşa Tirk hate kuştin, sesê jî birîndar bûn. 16 Tebaxê di çalakiyekê sekvanî ya li xeta marayê de çeteyekî din ya dewleta Tirkiye hate kuştin. 17 Tebaxê jî li xeta şêrewa çalakiyekê serdagirtinê hate li darxistin. Li wir jî di destpêkê de hêzên meketin mevziyên dijmin, dagirkerên tê de hatin kuştin, mevzî bi temamî hatin îmha kirin. Askerên dewleta Tirkiye bi tevî çeteyên wê xwestin birevin, xwe di tûnelan de veşartin, ji wan jî hin kes hatin kuştin. Di encama vê çalakiyê de 6 çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye hatin kuştin. Neh çeteyên dagirkeriyên dewleta Tirkiye jî birîndar bûn. Çekeke doşka jî hatiye îmha kirin. Lîste heye ji were pêşkeş nekim, ev jî hinek malzemeyên askerî ne. Hebandin. Mesele bi vî şekliyê belê. Ez werim cem we ka ez binêrim. Ez werim cem we çi bikim? Hûn pirs napirsin? Niha baş e. Ez bi vî şeklî li hin derê de jî binêrim. Ka canan nûçeyên deqeyên dawî çêdibin, em ji wan bêpar nebînin. Yani gelekî êriş hene. Mesela balafirên dewleta Tirkiye çi Asosî jî hedef girtine, bombebaran kirine. Gundekî şarbajêr jî bombekirine. Ev nûçeyên deqeyên dawî ne. Yani divan saetên dawî de pêk hatine. Hêzên ewlekariya hundirîn ew daxuyaniya wan heye. Ji xwe hevala ciwana cuma ji were parvekir û min nexwest ez dubare bikim. Ama dîsa jî dibêjin êrişên Artêşa Tirkiya faşîstiyên li ser herêmên me yên ku ewlehî û aramiya gelê me dike armanc dewam dikin. Îro roja 22 Tebaxê pênşemiyê dewleta Tirk bi rêya balafirên keşfê navenda hêzên me li bajarê Qamişlo kir hedef, di encama êrişê de li avahiyê zerara maddî çêbû. Ev armançkirin şerekî derûnî ye li ser gelê me. Bi vê yekê dixwazin hêzê me ji pêkanîna erkê xwe yên ewlehî û aramiyê û bersivdayîna giliyên welatiyan û pêşkêşkirina xizmeta pêwîstiya ji bo parastina ewlehî û aramiya wan dûr bixin. Yani pêşî li xizmetê bigirin. Artêşa Tirk bi rêya van êrişan dixwaze me ji pêkanîna erkê me li hember gel û herêmê dûr bixe. Me jê dûr bixe. Lê îradeya me ya ji bo berdewamiya xebatên me tim heye. Em ê li ser piyabin, em ê li ber xwe bidin dibêje. Baş e hevando.
Kavaçı jmera nivisiye. Yani eğer kasede Afrinê bi dest bixe dibêje Şêrpileng dewleta Tirkiyeyê teşebbûsa îşgalekî ciyekî din nake. Rast e lê ji bo ku Afrin ji nû were bi dest xistin ji rêyên askerî bêtir dibe bi rêyên cuda Afrin were bi dest xistin. Yani bi dewleta Tirkiye re bi şeklekî divê Kurd li hev bikin. Ama çawa li hev dikin nizanim. Dewleta Tirkiye dewletekî pir eşk e. Dijminekî pir ciddî ye. Yani dewleta Tirkiye piçûk nebîne. Pir ciddî ye. Ez xatir ji we bixwazim. Sibê jî em li vê derê ne, ji ber ku sibê jî em li vê derê ne, nexeme, em xatir ji hev bixwazin. Em ê bêriya hev bikin elbet, heta sibê, bi hêviya rojên xwe şazad, çi dikin bikin bila bedewbe. Dem baş, silav rez ji her kesî re.